Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I am going to explain about World Trade Organization and Indian economy during the reform period. Okay, so that's an assessment. So, yav tara ittu different sectors during the reform period anta. Now, the first concept is World Trade Organization. So, then ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ WTO ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The full form of WTO is World Trade Organization. Is it clear to you? So, this WTO was established in the year 1995 Jan 1st. Okay. So, when it was established in the year 1995 Jan 1st. So, this WTO is a successor of GATT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ GATT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ GATT, this WTO was came into existence. So, the full form of GATT is General Agreement on Trade and Tariff. Okay. The full form of GATT is General Agreement on Trade and Tariff. Okay. So, GATT was established in the year 1948 with 23 countries. Okay. So, GATT ಯಾವಾಗ establish ಆಯಿತು? It was established in the year 1948 with 23 countries. So, ಇವು ಎಷ್ಟು countries ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? 23 countries ಇತ್ತು as a global trade organization. Okay. So, the intention of establishment of GATT is a global trade organization agi establish ಆಯಿತು to administrate all multilateral trade agreements. Okay, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ establish ಆಯಿತು? To encourage and to administrate multilateral trade. Multilateral ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ this GATT was established. Okay, when the GATT was established in the year 1948 with 23 countries. Okay, so what's the in which intention the GATT was established with? To administrate all multilateral trade or administration. Okay, so this WTO is perceiving the policies of free trade in the world economy. So, when the free trade ಅಂದಾಗ without restriction. Okay, free trade na encourage ಮಾಡೋದು WTO the main intention ಆಗಿತ್ತು. And it promotes fair competition on international level. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು the main intention of WTO. And removal of all types of tariffs and non-tariff barriers. Okay, so tariff barriers ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is tariff? So tariff is a tax imposed by the government on goods and services imported from ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನ ಏನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ದಿಸ್ WTO ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಏನೇನು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1995 Jan 1st and it was a successor of GATT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the full form of GATT. And when it was established, what's the intention of the GATT? Okay, is it clear to you? Now ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು what's the intention of WTO ಏನು? So it promotes the fair competition on international level and removal of all types of tariffs and non-tariffs. Okay, so and thus WTO helps in the exchange of many goods and services in the world economy. So WTO world economy li ಎಷ್ಟೊಂದು goods and services na exchange ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ as an important member of WTO. So ಈ WTO ಇರುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. So India, it's a very important country. So India has been on the forefront of forming fair global rules and regulations. So when the global rules and regulations na frame ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ India will play a major role and safeguards and advocating the interest of the developing world. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, WTO ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ WTO ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟು ದ WTO, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, WTO ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ WTO? ಸೊ ಏನ್ WTO ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ಟು ಎನ್ಶೋರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, to ensure the reduction of tariff and other barriers to trade. So trade barriers na reduction ಮಾಡೋದು. The first objective of WTO is to ensure the reduction of tariff and other barriers to trade. Okay, trade ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ barriers ನ ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. And second one,
ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, so now if we are doing trade with two countries, so the WTO will promote, it will boost us first to trade with the 3 or 4 countries. So ee tara ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And the third one is to ensure optimum utilization of world resources. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿಯ ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ನ, ಹೌದಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲೆಗೋ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೋ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಆಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದ ಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ WTO. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು the next concept is Indian economy during the reform period. So it's an assessment. ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು Indian economy during the reform period ಅಂದ್ರೆ, so the growth of GDP increased from 5.6% during 1980 to 91 to 8.2% during 2007 and 12. Okay, so GDP growth rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1980 to 91 ಅಲ್ಲಿ it was just 5.6% ಇದ್ದಿದ್ದು. It has been increased to 8.2% during 2007 and 12. Okay, so ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, so this due to the globalization it increased the foreign direct investment, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು FDI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So due to the impact of this globalization, FDI has been increased and foreign exchange reserves also increased. Okay, so FDI full form foreign direct investment ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ FDI increase ಆಯ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the foreign investment increased from $100 million. So it was $100 million in the year 1991. So it has been increased to $73.5 billion. 100 million in the ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, $73.5 billion in 2014 and 15. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂಡ್ there is an increase in the foreign exchange reserves. So foreign exchange reserves ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ has been increased from $6 billion. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? $6 billion ಇತ್ತು. It has been increased to $321 billion in 2014 and 15. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು $6 billion. It has been increased to $321 billion. Okay. So now the next point, India is one of the largest foreign exchange reserve holder in the world. So ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. ಏನಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? So to exchange with, if we are trading with the other countries, so we need that country currency with us. Okay, so ಇವಾಗ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಿನ್ ಮನಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ. And India is seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textile in the ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ IT ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ. So and inflation anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? What is inflation? Continuous rise in the prices of product. So that inflation is also put under control. So ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಕಾರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು,
ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ know that. So now the first one is reforms in agriculture sector. Okay, so main agi helbeku andre due to the impact of the globalization or due to the impact of LPG worst hit ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ವೈ, ಏನೇನ್ ರೀಸನ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, investment in agriculture, especially irrigation, power, roads, market linkages, and ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾಲನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ MNC ಬಂದು ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಫಾರಿನ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ LPG. ಅಂಡ್ the removal of fertilizer subsidy has led to the increase in the cost of production. Okay, so ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 500 rupees ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಚೀಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು 250 ಅಥವಾ 200 ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 300 rupees ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು, ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 500 rupees ಫಾರ್ ದಟ್ sack. Okay, so ಆಗೇನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, the production cost is also increases. Okay, and the next one, reduction in import duties on agricultural products and removal of minimum support price have adversely affected. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. WTO ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಕೋನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ರೀಸನ್, ಚೀನಾಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನು, ಈಗ ನಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 250 rupees ಅಂತ. ಒಂದು 250 rupeesಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಂದು 250ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನ ಗೂಡು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 200 rupees ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if you submit that bills to the government will provide 50 rupees of subsidies to your account. Okay, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಓಕೆ increases, so automatically that food grains has been reduced. So ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ಈ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಕೊಕೂನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಭತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? So reforms in industry. So industrial growth is also witnessed for slow growth ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
This is because of decrease in demand for industrial products due to various reasons. So ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಏನು? ಚೀಪರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 250 rupees ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ತ್ ಆಫ್ rupees 400 to 500 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್, ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಬ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚೀಪರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಚೀನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, industry the infrastructure facilities including power supply have remained inadequate. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲಿ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈವನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯಾವುದರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು LPG. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್? ಸೊ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಲೇಟರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದಟ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ the sale of public sector enterprises to private sector or the sale of public sector shares to private sector. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. For example, in 1991 to 92, it was targeted to mobilize 3040 crore through disinvestment. ಅದು 1991-92 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3040 crores ನ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮನಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 2500 crores. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3040 crores, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು 2500 crores ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ in 2014 and 15 it was targeted about 56,000 crores. 56,000 crores ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಚ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 34,500 crores. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆಮೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದ ರೀಸನ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದನ್ನ? ಬೆಮೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1 crore ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 100 crores ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 100 crores ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ 70 crores. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಯಾರು 100 crores ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 crores ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ 70 crores ಅಂದ್ರೆ 30 crores ಆಯ್ತು,
ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ used to ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ disinvestment, not for the seeking of developing the public sector undertakings. Okay, public sector undertakings ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಫಂಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಮನಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ನೌ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ವೈ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ 50 rupees ಫೈನ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ 50 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 5 rupees ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ 5 rupees ತಾನೆ, ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 50 rupees is more worthy than 5 rupees, right? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಆ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 5 rupees ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ 20 years or 15 years ನಾವು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ರೆವೆನ್ಯೂನು ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the lesson that is globalization and LPG. ಏನದು? ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ pursued by the it's pursued positive impact as well as negative results. Okay, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಎರಡು ಫೇಸಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಅವರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ LPG. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.